Hello everyone, good morning. I'd like to first of all welcome you all to this morning show. In every show, we would like to talk about different types of topics, different types of sentence patterns, and today we'll be continuing this. One thing is very important for those who are highly interested in being skilled enough in English to do well in English is that when he or she is going to make himself or herself skilled enough in this arena, he or she is to be careful of the way he or she is practicing English. And if the way is that he or she is memorizing or trying to memorize and quoting from the memory, learning by heart, of course, it will be difficult for him or her. And it is quite possible, it is quite interesting for those who really would like to enjoy this is to understand, is to make comprehensive capability when someone is going to understand, someone is going to capture this language. So the way we are used to memorizing grammatical rules and regulations is not the proper one which can make us really skilled enough in this area. So আমরা শুরু করছি আজ একটু শর্ট টাইমে আজ শেষ করব জাহিদ হাসান সুমন আসসালামু আলাইকুম নিপা hello sir how are you I'm fine Shumona Shumona good morning sir from Silhat Rabiul Islam alhamdulillah alhamdulillah Mulayam Shahriar you have assiduous enough in order to be successful in life. Subail Islam. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Nur Nabi, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Rabiul Hasan Shumon. মহিউদ্দিনকে স্মরণ করছেন আচ্ছা আমরা চলে যাই যে সেন্টেন্সটি আছে সেই সেন্টেন্সটির দিকে দেখি আপনাদের সুচিন্তিত মতামত এখানে একটু দেখে নিতে চাই within a shortest possible time you should try to solve this Rabia Haq assalamu alaikum sir good morning I hope you are well I came back after 3 days all right actually I came back yesterday not today all right I conducted the last session. Arifur Reza Riyad, Assalamu alaikum wa alaikum salam. Maisha, Assalamu alaikum salam wa alaikum salam. হ্যাঁ আমরা শুরু করে দিই সেন্টেন্স সেন্টেন্সটি সবাই করি and you have only 30 seconds হ্যাঁ সবাই সেন্টেন্সে চলে যাই Rabiul Hassan Shumon, thank you sir for read my comment. All right. This is common matter that I will read out everyone's comment. But Rabiul, it's fine. You'll have to improve your sentence. Thank you for not read, for reading. Right? For reading. Nipa, you have to work hard to be successful in life.
Good. Hurry up. Farhan Rahman, you have to be industrious in order to succeed in life. Good. Succeed in life. You have to be industrious. Read out the Bengali once again and then try to improve your sentence. আমরা যে কাজটি করি আমি দেখেছি যে গত রাতে একটি আমি পোস্ট দিয়েছিলাম আম, দুই একজন ছাড়া কারোটা হয় না এত সহজ জিনিস তারপরও হয় না কেন হ্যাঁ when it comes to translate of course you'll have to try level best to be stick to the sentence pattern you can't change this and if you make any change that may change the meaning of the entire sentence so it's very important when it comes to talk about translate into one language to another right when you are producing something when you are writing something that's different thing when you are going to translate of course you will have to follow the sentence construction and you will have to pay heed to the word as well okay Mr. Nurnobi, you have to be industrious to being successful. এই to being এটা কিন্তু এই জায়গায় একটু কনফিউশন রয়েছে এটা আপনি আবার দেখুন চেক করুন টু বিং এটা কিন্তু হয় না আহ, আহ, Abdul Iqbal, if you want to gain success in life you will have to না এটা তো অন্য কিছু হয়ে গেছে দেখুন আমার বাক্যটা হলো একদম সিম্পল বাক্য বলে এটাকে আর আপনারটা হলো কমপ্লেক্স তা কোনোদিন এটা কারেক্ট হয় না ভুল মিস্টার আবদাল আপনারটা কারেক্ট হতে পারে না কারণ আপনি তো সেন্টেন্সটাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছেন সো এইভাবে কিন্তু হয় না কারণ আপনার পরীক্ষায় আসে না যে সিম্পল পরে বলে কমপ্লেক্স বানান তো আপনি তো সেই রূপান্তর করে ফেলেছেন সৌরভ ইসলাম লিটন না মোর কোথায় পেলে মোর কি আমার এখানে আছে মোর একটি কম্পারেটিভ জিনিস কিন্তু আমার বাক্যে কোনো কম্পারেটিভ জিনিস নাই হুম এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে ধরেন আপনি কোনো এক জায়গায় গেছেন পরীক্ষা দিতে আপনি যদি এরকম ট্রান্সলেট করেন ওটা আপনার কেটে জিরো দিয়ে রাখবে কোনোদিন কারেক্ট হবে না হ্যাঁ আপনি যখন রাইটিং লিখছেন এসে লিখছেন তখন আপনি যেভাবেই লিখেন কারেক্ট বাক্য হলে মার্ক দেওয়া হবে কেমন কিন্তু ট্রান্সলেশন কখনো এইভাবে হয় না সঙ্গত কারণেই বিভিন্ন টেস্টে ট্রান্সলেশন দেওয়া হয় মানে তারা দেখতে চায় টু দ্য পয়েন্ট আপনি পারেন কিনা তারা দেখতে চান আপনি কি আহ, একদম মানে একুরেট জিনিস বুঝেন কিনা এই জন্য দেখা যায় এসে রাইটিং এ মার্ক পায় হ্যাঁ কিন্তু ওই যে বিসিএস পরীক্ষায় ইংলিশে 50 মার্ক অনুবাদে সেখানে কিন্তু মার্ক পায় না সেখানে মার্ক পায় না একদম ধস নামিয়ে দেয় না শফিক আপনার এটাকে চেঞ্জ করতে হবে টোটালি ভুল হয়েছে মহিমা মাহমুদ মাইশা মাইশা right you have done well Mr. Noor Nabi you have to be so industry না আপনারটা ভুলের পরিমাণ কিছু বেড়ে গিয়েছে জিহাদ মাসুদ industrious enough to succeed in life it can be correct and you're right Sadiq Ahmed
to gain success in life, you have to be enough industrious. আপনারটা wrong construction. জটিল ভুল. Subayal Islam, you have to be hardworking enough. You have to be hardworking enough to succeed in life. It's possible, Subayal. Pial Dash for a successful life. No, never. It cannot be possible. Never. It cannot be possible. Mr. Josimuddin, you have to be diligent enough. Now, try once again. Mr. Shafiq, no. Mr. Shafiq, it's wrong construction. আপনার আগেরটা মনে হয় এর চেয়ে ভালো ছিল। হ্যাঁ, বলা যায় আগেরটা কিছুটা ভালো ছিল এর চেয়ে, এখনকারটা আরেকটু জটিল হয়েছে ভুল। আকমল হুসাইন, হ্যাঁ আকমল হুসাইনের সেন্টেন্স ঠিক আছে। Farhan, you're right. And Shimanto Islam. Umar Farooq, না দেখুন এরকম সেন্টেন্স হয় না। সীমান্ত যদিও অন্য একটি সেন্টেন্স হয়েছে, এটি হয়নি। সীমান্ত কারেক্ট হয়েছে, বাট এই সেন্টেন্স হয়নি, অন্য সেন্টেন্স। হ্যাঁ, রাশেদুল ইসলামও অন্য সেন্টেন্স হয়েছে, এটি হয়নি। মাহবুবুল ইসলাম, না আপনি নিশ্চয়ই কি আপনি একটু হিসেব করেন, একটু সময় নেন। মেরিন মাহবুব, সরি। জুবায়ের, না দেখুন আপনি একটু একদম জটিল একটা ভুল কিন্তু আছে। আপনি লিখেছেন সাকসেস, সাকসেস এই জায়গায় যায় কিনা দেখুন। হ্যাঁ, মাহবুবুল আলম, এই সেন্টেন্সটি সম্ভব, কিন্তু এর আগে যে সেন্টেন্স দেখেছিলাম সেটি কিন্তু একদম জটিল অবস্থায় ছিল। রাফাত, না রাফাত এখনো হয়নি। বাংলা পড়েন 3 বার, তারপর ট্রাই করেন। হ্যাঁ, শুভ চৌধুরী, ইউর রাইট। আবু নোমান, সরি, আপনি বাংলা বাক্য পড়েন তারপর বানান। আপনার মানে একদম অন্যদিকে চলে গিয়েছে আপনার বাক্যটি, এই বাক্য হয়নি। মিস্টার নূরনবী, আপনি একটি জায়গায় এখনো ভুল রয়েছে আপনার। Nibir, your sentence is correct. Moinul Islam, Moinul, you're right. Jihad Masood, how can you build up your career? Please tell me. How can you build up your career?
দেখুন, আপনি যে কেরিয়ার লিখেছেন আপনি তো খবর করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এই কোন কেরিয়ার লিখেছেন? Omar Farooq, you have to be enough industrious. Sorry, মিস্টার ওমর ফারুক, আপনি এখনো ধরতে পারেননি ঘটনাটি। হ্যাঁ, রোবেয়া, you have to be industrious enough to succeed your life. Sorry রোবেয়া, একটু একটু চেঞ্জ আনতে হবে, তাহলে কারেক্ট হবে। ওকে, সো আমরা একটু দেখে নিই সেন্টেন্সটি কি হবে। হ্যাঁ, আরো আপনারা লিখতে থাকুন। মাহবুব হুসাইন লিখেছেন ইউ হ্যাভ টু বি মোর হার্ড ওয়ার্কিং। না না না, মোর হার্ড ওয়ার্কিং এটা যায় না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। বাংলা সেন্টেন্স যদি আমরা একটু খেয়াল করি, আপনি যদি মনে করেন যে না বাংলায় কি বলা হয়েছে, আচ্ছা ঠিক আছে ওরকম একটা মেরে দিলাম, এরকম না। আসলে যখন আমরা ট্রান্সলেট করছি তখন কিন্তু আমাদের একটু একটু মানে লেগে থাকতে হবে, ভেঙে ভেঙে দেখতে হবে ঘটনাটা কি। হ্যাঁ, একদম অক্ষর অক্ষর নট নেসেসারি, কিন্তু মিনিংফুল সেন্টেন্স হতে হবে, সেন্টেন্স প্যাটার্ন বদলানো যাবে না। ওকে, দেখুন, জীবনে, জীবনে ইংরেজি হলো ইন লাইফ। যদি কেউ চায় যে না ইন ইউর লাইফ লিখবো, তা লেখা যাবে ইন ইউর লাইফ, কারণ এখানে যেহেতু ইউকে নিয়ে কথা। হ্যাঁ, সফল হওয়ার জন্য, সফল হওয়ার জন্য, সফল হওয়ার জন্য, টু বি সাকসেসফুল, টু বি সাকসেসফুল, সফল হওয়ার জন্য, টু সাকসিড, টু সাকসিড, সফল হওয়ার জন্য। এটা আপনি এটাও লিখতে পারেন টু বি সাকসেসফুল, অথবা আপনি এটাও লিখতে পারেন টু সাকসিড, দুইটাই হবে। টু বি হওয়ার জন্য, সাকসেসফুল সফল, টু বি সাকসেসফুল সফল হওয়ার জন্য, টু সাকসিড এটার মানে ওইটাই, সফল হওয়ার জন্য, মানে সফলতা অর্জন করার জন্য। হ্যাঁ, যদি কেউ একান্ত লেখে টু গেইন সাকসেস, যদিও হ্যাঁ টু গেইন সাকসেস, তারপরেও এটা দিয়ে চালানো যাবে। টু গেইন সাকসেস, সফলতা অর্জনের জন্য। হ্যাঁ, তোমাকে যথেষ্ট পরিশ্রমী হতে হবে, তোমাকে হতে হবে, তোমাকে হতে হবে, তোমাকে খেতে হবে, তোমাকে যেতে হবে, তোমাকে পড়তে হবে, তোমাকে লিখতে হবে। যদি এটাও আপনি চেঞ্জ করে লেখেন তাহলে তো এটা কিছু করার নাই, তাই না? তোমাকে হতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বি। হয়তো কেউ লিখেছেন ইউ উইল হ্যাভ টু বি, উইল হ্যাভ টু বি, ওকে নো প্রবলেম। কিন্তু যদি অন্য কিছু লিখে দেন, হ্যাঁ, তাহলে তো হবে না। কেমন? যথেষ্ট পরিশ্রমী, যথেষ্ট পরিশ্রমী মানে হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াস ইনাফ, ইন্ডাস্ট্রিয়াস ইনাফ, যথেষ্ট
পরিশ্রমী। তাহলে একটু দেখে নেন, যথেষ্ট পরিশ্রমী। হ্যাঁ, কেউ লিখেছেন হার্ড ওয়ার্কিং এনাফ, পরিশ্রমী, যথেষ্ট পরিশ্রমী। এখন মনে করেন আপনি যদি এনাফ কে দেন মোর, তাহলে হবে না, কারণ মোর হলো একটি কম্পারেটিভ জিনিস, এনাফ তো আর কম্পারেটিভ না। সো বাক্যের তো কনস্ট্রাকশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো খেয়াল করতে হবে। আর এখানে যদি ইফ দেন এই বাক্যে, তাহলে তো বোঝা গেল যে আপনার একদম এই যে সেন্টেন্সের যে প্যাটার্ন, সেটাই তো আপনি রাখছেন না, তাই না? সেটা তো রাখার চেষ্টা করুন। সো আপনি এখন বলেন, টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ, টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ, দেন কমা, you have to be industrious enough, you have to be industrious enough। আর ইনাফটা যাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াস এর পরে, আগে না। অবভিয়াসলি এটা মানতে হবে। আর ইনাফের কোনো প্রতিশব্দ আপনি মোর দিতে পারেন না, কেমন ঠো দিতে পারেন না, ঠোমাস দিতে পারেন না, ঠো দিতে পারবেন না, ঠোমাস দিতে পারবেন না। অবভিয়াসলি কি হতে হবে? এনাফ মানে এনাফই হতে হবে, অন্য কিছু না, রাইট? যদি আপনি স্টার্ট করেন এইভাবে, টু বি সাকসেসফুল ইন লাইফ, তাহলে কমা দিতে হবে এখানে, কমা দিয়ে পরে বাকিটা কন্টিনিউ করতে হবে। তাহলে কারেক্ট বাক্যটি দাঁড়াচ্ছে to be successful in life, comma, you have to be industrious enough। To be successful in life, you have to be industrious enough। অন্যথায় আপনি এখান থেকে শুরু করেন, you have to be industrious enough to be successful in life, তাহলে কমাটা আপনি এড়িয়ে যেতে পারবেন, কমা লাগবে না। আরেকটি চেষ্টা করা যাক। জীবনে বড় হওয়ার জন্য তোমাকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। জীবনে বড় হওয়ার জন্য তোমাকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। হ্যাঁ, জাস্ট কপি দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান। আগেরটা কপি করেন, দেখবেন আপনার অনেক দ্রুত আপনার স্কিল বেড়ে যাবে। জীবনে বড় হওয়ার জন্য তোমাকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। এটার জন্য টাইম হলো 20 সেকেন্ড, এবং আশা করি কারো ভুল হবে না এটা। হ্যাঁ, কখন ফর বিং হয় অবভিয়াসলি সেটি বলা হবে, অপেক্ষায় থাকুন, শিওর সেটি তো বলবোই।
হ্যাঁ, মিস্টার মাহবুল আলম বলেছেন, would you kindly explain the use of have to and should? এটা তো খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। হ্যাভ টু আর শুড দুটো ভিন্ন জিনিস। কারণ শুড হলো একটি মডারেট, একটি সাধারণ আহ, একটি করণীয় বলতে বোঝায়। আর হ্যাভ টু হলো মানে অনেক বেশি বাধ্যবাধকতার একটি ব্যাপার বোঝায়। শুড হলো একটি মডারেট লেভেলের বাধ্যবাধকতা, আর হ্যাভ টু হলো এক্সট্রিম লেভেলের বাধ্যবাধকতা। হ্যাঁ, একটা যদি হয় 50%, আরেকটা হবে 100%। সো এই তো, একটা অর্ধেক আরেকটা হলো ফুল। আপনার ব্যাখ্যাটা নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আপনি যদি বলেন আমার এই কাজটা করা উচিত, সেটা একটা টোন, আর একটা হলো আমাকে এটা করতে হবে। অবভিয়াসলি আকাশ পাতাল পার্থক্য। হুম। শুড এটাকে বলা হয় একটা মাঝারি মানের কি বাধ্যবাধকতা, আর এক্সট্রিম মানের বাধ্যবাধকতা হলো হ্যাভ টু। আর হ্যাভ টুর মধ্যে একটা টোন আছে যে আপনার মনে হয় যে কোনো একটা রেগুলেশন আপনাকে চাপিয়ে দিয়েছে, যদিও আপনার এতটা আগ্রহ নেই। হ্যাভ টু কিন্তু এই ইন্ডিকেশন দেয়, আর শুড এই ইন্ডিকেশন দেয় না, এমন। বিশেষ করে আমি বলবো যে যারা হুম আহ, যারা আমরা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ টেস্টের জন্য পড়াশোনা করি, তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে এই যে ওয়ার্ডিং, যে ওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে ফেলা, এটা কিন্তু মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায়। যেমন হ্যাভ টুর জায়গায় শুড দিলে কিন্তু অর্থ চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, দুটো অনেক ডিফারেন্ট, এটা কিন্তু ভুল হবে। আমি দেখেছি হ্যাভ টু দিতে হবে, একজন নিড টু দিয়েছে, তা অবশ্যই হবে না, কারণ নিড টু আর হ্যাভ টু দুটো ডিফারেন্ট জিনিস। হুম, এক না, একটা আরেকটার সিনোনিম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। হ্যাঁ, এই যে লিখেছেন কে, শুরুমিনা, হ্যাঁ, ইউ হ্যাভ টু বি সেডুলাস ইনাফ টু সাকসেসফুল ইন লাইফ। এই যে আপনি এত কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন, অনেক নৈপুণ্যতা দেখিয়েছেন, সেডুলাস, কিন্তু যখন লিখেছেন টু সাকসেসফুল, ওটাকে একদম মাটি করে দেয়। কারণ একটা হলো এক্সট্রিম, আপনার পারফরমেন্স 100, আরেকটা হলো আপনার পারফরমেন্স একদম জিরো। কারণ টু সাকসেসফুল বলে দেয় এটা জিরো পারফরমেন্স, আর সেডুলাস ইনাফ এটা 100 পারফরমেন্স। সো এটি নিশ্চয়ই এর একটা হয়তোবা আমাদের কোনো একটা কারণ আছে এমনটি হওয়ার। কারণ একদিক দিয়ে পারফরমেন্স 100, আরেক দিক দিয়ে জিরোতে আসবে কেন, তাই না? মানে আপনি নিশ্চয়ই বাক্যটা খেয়াল করেননি, একটু খেয়াল করে পড়েন, তাহলে আপনি ঠিকই এটা পেয়ে যাবেন। টু সাকসেসফুল এটা কখনো সম্ভব না, এই ধরনের কোনো এক্সপ্রেশন ইংলিশে সম্ভব না। টু সাকসেসফুল এটা কখনো হয় না। মিস্টার জসিমউদ্দিন বলেছেন স্যার কখন ফর বিইং সাকসেসফুল, এটা তো পড়েছি। সো এই যে সাকসেসফুল কিভাবে ব্যবহার হবে, দেখুন, টু বি সাকসেসফুল, সাকসেস, টু বি সাকসেসফুল, টু সাকসেসফুল হয় না, টু বি সাকসেসফুল এইটা হবে। হ্যাঁ, এখন প্রশ্ন হলো কেন, কেন আহ, কেন ই হবে না, ফর বিইং সাকসেসফুল কেন হবে না, এটি হলো কথা। হ্যাঁ,
কেন ফর বিইং সাকসেসফুল হবে না, কেন টু বি সাকসেসফুল হবে? হ্যাঁ, এটার একটা চমৎকার ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। হ্যাঁ, যখন আমরা আমরা পৃথিবীতে একটা কাজ করি, আমাদের একটা টার্গেট থাকে। একটা হলো টার্গেট। টার্গেট কি সবসময় কি থাকে আমাদের সম্মুখে? টার্গেট যেটা যেটা ভবিষ্যতে ঘটবে সেটা হলো টার্গেট। ভবিষ্যতে যেটা ঘটবে, তার মানে যখন আপনি একটি কাজ করেছেন তারপরে হলো টার্গেট, যখন আপনি একটা কাজ করবেন তারপরে হলো টার্গেট। তো মানুষ একটা কাজ করে একটা টার্গেটকে সামনে রেখে। সো এখানে যদি আমরা দেখি, আম, জীবনে সফল হওয়া, এটা হলো আমার টার্গেট, এটা হলো আমার টার্গেট। আর সচেতন হতে হবে, সচেতন হতে হবে, এইটা হলো আমার যে মানে সচেতন আগে হতে হবে, তাহলে আমার টার্গেট জীবনে সফল হওয়া, এইটা আমি পূরণ করতে পারবো। তাহলে টার্গেটটা হলো জীবনে সফল হওয়ার জন্যে, আর সচেতন হতে হবে এটা হলো আগে করণীয়, পূর্ব শর্ত। তাহলে পূর্ব শর্তটা আমি ধরলাম, তোমাকে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। আর টার্গেটটা কি? জীবনে বড় হওয়া। তো এই জায়গায় কখনো ফর ব্যবহার করার সম্ভাবনা কখনো নাই, এটি ভুল হবে কনস্ট্রাকশন। তার মানে কি, আপনার টার্গেটটাকে যদি আপনি বর্ণনা করতে চান, তাহলে ভার্ব হবে টু, পরে বেস ভার্ব। কেমন? এখন জীবনে সফল হওয়ার জন্য এটা হলো টার্গেট। তো টার্গেট কোনোদিন ফর দিয়ে ব্যবহার করা যাবে না। ফর বিং এটা রং কনস্ট্রাকশন। সেটা ব্যবহার করার দুই তিনটি উপায় আছে, দুই তিনটি উপায় আছে। টু ভার্ব, ইন অর্ডার টু ভার্ব, হ্যাঁ, উইথ আ ভিউ টু ভার্বের আইনজি। এই তিনটি অ্যাপ্রোচ আছে টার্গেটটাকে বর্ণনা করার জন্য। সো আপনি তিনটার যে কোনো একটা ব্যবহার করেন। টু বি সাকসেসফুল, টু বি গ্রেট, ইন অর্ডার টু বি গ্রেট, with a view to being great, with a view to being great, এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। এই হলো এটার ব্যাখ্যা। when it comes to talk about target, টার্গেটটা কি আপনার, সেটি ভার্ব দিয়ে আপনি প্রকাশ করতে চাচ্ছেন, সেটাই নিয়ম হলো টু ভার্ব লাগবে, অথবা ইন অর্ডার টু ভার্ব লাগবে, অথবা উইথ এ ভিউ টু ভার্বের আইনজি লাগবে। এটা আমাদের পরীক্ষায় সবসময় আসে, ওই যে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব যেটা, এটি 6, 7, 8, 9-এ আসে। বাট আমরা তো শুধু পরীক্ষা কেন্দ্রিক ওটা সলভ করি, যার কারণে পরে আর আমাদের মাথায় থাকে না। আপনার মাথায়ও থাকে না, আমার মাথায়ও থাকে না, কারো মাথায় থাকে না। হ্যাঁ, ওই যে ফারহান লিখেছেন ইন অর্ডার টু গ্রোন আপ, দুঃখিত, ইন অর্ডার টু গ্রোন আপ, হ্যাঁ, এটি কিভাবে সম্ভব? এটি কখনোই সম্ভব না। ইন অর্ডার টুর পরে কখনো গ্রোন শব্দ লেখা যায় না, ঠিক আছে? ওকে, আমরা দেখি এখানে অনেক হয়তো কমেন্টস এসেছে। ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস এনাফ টু বি গ্রো আপ। দুঃখিত, মাহবুব হুসাইন, টু বি গ্রো আপ, এটা আসলে যায় না। মইনুল ইসলাম, ইউ হ্যাভ টু বি, ইউ হ্যাভ টু বি, নিশ্চয়ই বি দুইবার লেখা হয়েছে, অ্যাওয়ার টু গ্রো আপ ইন লাইফ। না, আপনি একটু দয়া করে পড়ুন বাংলা এবং ট্রাই করুন আবার। সুবায়াল ইসলাম, টু বি গ্রেট ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল এনাফ। হ্যাঁ, আপনিও একটু ট্রাই করেন। হ্যাঁ, আরো কিছু নিশ্চয়ই মিস করেছেন আপনি। মাহবুবুল আলম, থ্যাংকস ফর এক্সপ্লেনিং স্যার। এই যে দেখেন এখানে আপনি লিখেছেন থ্যাংকস ফর এক্সপ্লেনিং, এটা কিন্তু হবে না থ্যাংকস টু এক্সপ্লেন, এটা হবে না। হ্যাঁ, ও কিন্তু এটা কেউ ভুল করে না। কেন করে না? সবাই এটার তালে তালে বাকিগুলো সব চালিয়ে দিতে চায়। থ্যাংকস ফর এক্সপ্লেনিং, এটি কেন? কারণ এই এই যে এক্সপ্রেশনটা অনেক প্রচলিত আমাদের মাঝে, প্রচলিত, তাই এটা আমাদের চলে আসে। এটা কিন্তু
কারেক্ট, এখানে আইএনজি হবে, ফর এক্সপ্লেনিং হবে, বাট থ্যাঙ্কস টু এক্সপ্লেন এটা কিন্তু হবে না, কারণ এক্সপ্লেন করাটা আগে হয়েছে, পরে থ্যাঙ্কস দেয়া হয়েছে। এখানে কিন্তু এক্সপ্লেন কোনো টার্গেট না, বরং এখানে এক্সপ্লেন করার কারণে থ্যাঙ্কস দেয়া হয়েছে, ওটার উল্টো। কেমন? ওকে, টু বি গ্রো আপ ইন লাইফ, টু বি গ্রো আপ এটা কিন্তু হচ্ছে না, ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার এনাফ, ওইটুকু ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার এনাফ, বাট টু বি গ্রো আপ ইন লাইফ এটা কিন্তু খাপ খাচ্ছে না। আচ্ছা, মিস্টার নূর নবী দেখুন, ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাওয়ারনেস এটা কিন্তু যায় না, অ্যাওয়ারনেস ইনাফ এটা হয় না, কারণ অ্যাওয়ারনেস মানে সচেতনতা, আর আপনি লিখতেছেন সচেতন, সো এটা এটা দরকার অ্যাজেক্টিভ আপনি লিখেছেন নাও, সো এটি হবে না। কেমন? সাদিক আহমেদ, ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার এনাফ টু শাইন ইন লাইফ। ওকে, ইটস ওকে, নো প্রবলেম, টু শাইন ইন লাইফ। হ্যাঁ, টু শাইন ইন লাইফ মানে তো জীবনে বড় হওয়া। হ্যাঁ, আচ্ছা, শুভ চৌধুরী, উইথ এ ভিউ টু বিং গ্রেট ইন লাইফ, ইউ আর টু, না ইউ আর টু কেন হবে, ইউ আর টু তো না, না আর টু কখনো হতে হবে এই এক্সপ্রেশন দেয় না, এটা দেয় না। ইউ হ্যাভ টু বি, অবভিয়াসলি হ্যাভ টু হতে হবে, আর টু হবে না। ইউ হ্যাভ টু বি কনসিয়াস এনাফ টু বি গ্রেট ইন লাইফ। হ্যাঁ, জিহাদ মাসুদ, ইটস রাইট। Shurumina, to be great in life, you have to be conscious enough. It's okay. Shubha Chaudhuri, you have to be cautious enough to be great in life. Okay. Moinul, sir, today the camera is nearer than another day. আসলে ব্যাপারটা জানি না কি হয়েছে, তবে ক্যামেরা ঠিক আগের জায়গায় আছে। তার মানে তার কারণে প্রবলেম কি, মানে আমি ঠিক ভালো বুঝি না কি প্রবলেম হচ্ছে। ক্যামেরা কাছে হলে কি দেখতে প্রবলেম? ক্যামেরা তো দূরেই আছে, ক্যামেরা তো দূরেই আছে। ওকে, হুম, তাহলে সুবাই লিখেছেন, টু শাইন ইন লাইফ ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল ইনাফ, টু বি গ্রো আপ, টু বি গ্রো আপ এটা আসলে যায় না, টু বি আবার গ্রো আপ এটা কেমন হয়, এটা হয় না। সো যে আরেকজন লিখেছেন আজিজুর রহমান সোহাগ, মিস্টার আজিজুর রহমান সোহাগ, বেইং সাকসেসফুল মানে কি জানেন? সফল হওয়া, জীবনে সফল হয়ে তোমাকে সচেতন হতে হবে, তার মানে সফল হওয়ার পরে আপনি সচেতন হবেন, এটা কিন্তু ভাষা হলো না, বরং সফল হওয়ার টার্গেট মাথায় নিয়ে আপনি সফল হবেন, সচেতন হবেন। হ্যাঁ, আব্দুল কাদের জিলানি, ইউ শুড বি সরি এটা আসলে হয় না, টু বি গ্রো আপ এটা আসলে যায় না। হ্যাঁ, জয় টু কনসাস বানান আপনি উল্টাপাল্টা করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, কনসাস বানানটা দয়া করে ঠিক করেন। হ্যাঁ, ফারহান, কনসাস বানান ভুল। ময়নুল, আবার চেক করেন, ভুল অবশ্যই আগের চেয়ে বেশি হয়েছে এখন। নিলয়, রাইট। জসিমউদ্দিন, ইউর রাইট।
মিস্টার নূর নবী টু গ্রেট হয় না। টু গ্রেট মানে কি? ওটা হবে টু বি গ্রেট। টু বি গ্রেট, বড় হওয়ার জন্যে। টু বি গ্রেট, বড় হওয়ার জন্যে। সামিনা ফর বিং, সরি এরকম হয় না। ফর বিং আ গ্রেট, গ্রেটের আগে তো আ হয় না, এটা একটা প্রবলেম। ফর বিং হবে না এটা, অবভিয়াসলি ফর বিং দিলে এটা ভুল হবে। হিলাল উদ্দিন, টু বি গ্রেট ইন লাইফ, ইটস ওকে। রোবেয়া, টু রিস্ট। রোবেয়া টু এর পরে রিস্ট কোনোদিন সম্ভব না। টু রিস্ট, টু ওয়েন্ট, টু কেম, এরকম সম্ভব? টু হেল্পড, না না, এটা অসম্ভব। আমরা জানি টু এর পরে ভার্ব হইলে সেটা হবে বেইস ভার্ব। রিস্ট তো পাস্ট ইনডিফিনিট, এটা তো কোনো অবস্থায় যায় না। সামিনা ফর বিং আ গ্রেট অফ লাইফ, না, এটা একদম অন্যদিকে চলে গেছে, এটা কোনো এক্সপ্রেশন শুদ্ধ হয় না, রং। ফর বিং আ গ্রেট ইন লাইফ, না। ওকে, দেখি আমরা। তার মানে আগের বাক্যটি আমরা ক্লিয়ার না। আগের বাক্যটি ক্লিয়ার হলে নিশ্চয়ই এটা আমাদের হয়ে যেত। আগের বাক্যটি নিশ্চয়ই আমরা ক্লিয়ার না, আমি বুঝাতে পারি নাই। কারণ আগের বাক্য বুঝাতে পারলে পরেরটা কেন ভুল হবে? জাস্ট ওইটা কপি করে দেওয়ার কথা, তাই না? কপি করার কথা। হ্যাঁ, দেখুন, জীবনে, হ্যাঁ, জীবনে, জীবনে মানে ইন লাইফ, বা যদি কেউ চাই ইন ইউর লাইফ সেটাও লেখা যাবে। বড় হওয়ার জন্যে, হওয়া জন্যে, টু বি, হওয়ার জন্যে, টু বি, হওয়ার জন্যে, টু বি। বড়, গ্রেট, অবভিয়াসলি বিগ না, গ্রেট। টু বি গ্রেট, বড় হওয়ার জন্যে। টু বি গ্রেট, মহৎ হওয়ার জন্যে। এখানে বড় মানে কি? মহৎ। তাহলে এটুকু হয়ে গেল, জীবনে বড় হওয়ার জন্য। এটুকুর অর্থ দাঁড়াচ্ছে টু বি গ্রেট ইন লাইফ, দিলাম কমা। টু বি গ্রেট ইন লাইফ, জীবনে বড় হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, এটুকু হয়ে গেল। এবং টু বি হবে, ফর বিং হবে না, ফর বিং হবে না। এখন তোমাকে হতে হবে, তোমাকে হতে হবে, তোমাকে হতে হবে, তোমাকে মানে ইউ, হতে হবে, হ্যাঁ, হতে হবে। হ্যাভ টু বি, হতে হবে, হ্যাভ টু বি। যেতে হবে, হ্যাভ টু গো। লিখতে হবে, হ্যাভ টু রাইট। খেতে হবে, হ্যাভ টু ইট। যথেষ্ট সচেতন, conscious enough, conscious enough। আরো লিখেছেন আপনারা aware enough, আরো লিখেছেন cautious enough, cautious enough, বা আরো যা যা আছে ইংরেজি, সচেতন।
তাহলে জীবনে ইন লাইফ হওয়ার জন্যে টু বি বড় গ্রেট জীবনে বড় হওয়ার জন্যে টু বি গ্রেট ইন লাইফ টু বি গ্রেট ইন লাইফ জীবনে বড় হওয়ার জন্যে টু বি গ্রেট ইন লাইফ জীবনে বড় হওয়ার জন্যে তোমাকে ইউ হতে হবে হ্যাভ টু বি যথেষ্ট সচেতন conscious enough aware enough cautious enough যথেষ্ট সচেতন conscious enough enough conscious না